ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਅਮ੍ਰਿਤ ਵਰਦੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਪਲਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੇਂਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। मुमकिन है फिर से हो जाए दोस्ती, चलो एक दरवाज़ा रख लेते हैं दीवार में। जोगिंदर जी, इस वक्त जो आपकी बातचीत हुई, लगता है कि कोई दरवाज़ा सरकार से बातचीत करने के लिए अभी भी बचा है? हम तो बातचीत करना चाहते हैं, हम तो बातचीत के लिए बेचैन हैं। यहाँ पे दिल्ली में बैठने तो नहीं आए, कुतुब मीनार देखने नहीं आए, हम तो बात करने आए हैं। बस हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि आप बातचीत में सरकार कोई कॉन्क्रीट चीज़ तो रखे हमारे सामने, कुछ तो हो जिसके बेसिस पे हम बातचीत करें। जिस बात को हमने 5 तारीख की मौखिक बातचीत में खारिज कर दिया, सरकार ने कहा कि रिपील वगैरह छोड़ो, रद्द नहीं करेंगे, संशोधन में मान जाओ। हमने कहा जी इसकी तो बात ही मत करो। सरकार ने कहा ठीक है, ऐसा है अगर आपको रिपील चाहिए फिर हम ऊपर से बात करके आपको कॉन्क्रीट प्रपोजल भेजेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है जी। उसके बाद उन्होंने एग्जैक्टली वही चीज़ें लिख के भेज दी जो उन्होंने मुंह ज़बानी बोली थी, जिसको हमने खारिज किया था। और अब सरकार चिट्ठी लिख के बोली आपने जवाब नहीं दिया, आपने बताया नहीं। अरे आपको हमने 5 तारीख को जवाब दे दिया था, उसके बाद हमने 16 तारीख को फिर चिट्ठी लिख दी, आज 22 तारीख को फिर चिट्ठी लिख रहे हैं 23 तारीख को। कितनी बार जवाब चाहिए? एक ही बात को सरकार कितनी बार करेगी? सरकार ये जो गरारे करने बंद करे, अब कुछ पीना शुरू करे, कुछ सब्सटेंस आना शुरू हो। कितनी बार गरारे करेंगे? सर, जो आपने बात की कंक्रीट कोई डॉक्यूमेंट मिले, कंक्रीट आप किसको बोल रही हो? कोई डिफाइन कर सकते हो कंक्रीट को? हमने 2 बातें बिल्कुल क्लियरली कही हैं कि ये 3 कानून जो बिन मांगी सौगात है ये वापस ली जाए। अब इसको वापस लेने के 2, 4, 5 रास्ते हो सकते हैं। सरकार कहे कि उनमें से किस रास्ते पे विचार कर रही है। एमएसपी की लीगल गारंटी हो, उसके 50 तरीके हो सकते हैं लीगल गारंटी के। इस पे बात करें, बैठेंगे, बात करेंगे। लेकिन बार बार ये कहना कि संशोधन पे बात करो, रिपील तो नहीं होगा, संशोधन पे बात करो, ये तो जबरदस्ती है। सरकार बोल रही थी कि जितनी भी उनकी मांगे थी हमने पूरी कर दी हैं, वो जो भी उन्होंने कमियां गिनाई हैं हम उन कमियों को संशोधन करने के लिए तैयार हैं, और अगर उनको कोई और कमियां लग रही हैं तो वो भी संशोधन कर सकते हैं। यही तो सरकार का खेल और चालाकी है। सरकार ने हमें कहा आप चाहते हो रिपील करना, हमने कहा बिल्कुल रिपील करना। सरकार ने कहा पर क्यों रिपील करवाना चाहते हो? हमने गिना दिए ग्राउंड 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए हम रिपील चाहते हैं। सरकार ने बाहर आके बोला किसानों ने हमसे 10 संशोधन मांगे। संशोधन हमने कभी मांगा ही नहीं सरकार से। कहाँ, ये सारा यही खेल है। हम बोलते कुछ है, सरकार कुछ और तरीके से पेश करती है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ रोहित बंसल, पक्का न्यूज़ 18 पंजाब, दिल्ली। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। बात का साक्षी है, आंदोलन कितना ही पुराना हो, कितना ही प्रबल हो, लेकिन आंदोलन का समापन और आंदोलन को मंजिल तक पहुंचना यह वार्ता के माध्यम से ही होता है।
और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है वार्ता होगी और हम लोग रास्ता निकालने में सफल होंगे। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 42 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। उधर किसान आगू योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार वालों भ्रम फैलाया जा रहा है। कोई भी जथेबंदी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। जो 42 जथेबंदियां नूं धिर बनाउण दी गल कीती जा रही है, इस ते अजे कोर्ट ने कोई भी फैसला नहीं लिया है। बहुत ज्यादा भ्रामक प्रचार चल रहा है। पहले कोर्ट ने 8 फार्मर यूनियन को जथेबंदियों को शामिल किया था कि आपको शामिल करना चाहिए, आपका भी जवाब मांगना है। अब जो 42 की बात चल रही है, ना ये कोर्ट ने किया है ना हमने किया है। फार्मर ऑर्गेनाइजेशन जथेबंदियों ने नहीं कहा है कि हमारे को जोड़ लीजिए। कोर्ट की तो बेंच ही नहीं बैठी है, कोर्ट कैसे कह सकता है? तो पिटिशनर ने अपने मन से 42 को नोटिस भेज दिया है। इसका कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है जब तक कोर्ट इसको स्वीकार नहीं करता। और कोर्ट में छुट्टी चल रही है, किसी बेंच पे इस पे कोई डिस्कशन नहीं चल रहा, तो मेरे ख्याल में चाय के प्याले में तूफान है। ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1091 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 112 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਰੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੋਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੜਪੋਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ। ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੱਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਵੀ ਆ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਉਠਾਣ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਸਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗਏ ਗਏ ਫਲਾਨਿਆਂ ਧਮਕਿਆ, ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੀਆਂ ਗਟਾਰਾਂ ਕਾਵਾਂ ਤੋਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਅਰਧਨਗਨ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵੀ ਜਤਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਵਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਧਨਗਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। हम तो दिखाना चाहते हैं जो मखमल के गद्दों में रहते हैं नेता और वोट लेने के टाइम ये बोलते हैं भाई हम किसान के लिए ये करेंगे वो करेंगे, 15 लाख आपके खाते में देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और उनको दिखाना चाहते हैं भाई देखो ये किसान तो आज सड़कों पे है। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਨ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਬਣੇ। सरकार को सद्बुद्धि दे, इसलिए अमन करते हैं। अभी नहीं निकला कोई, अभी नहीं निकला। पता चलेगी उम्मीद है कि आज कब तक ये बताएगी कि जो है कि सरकार से बात करेगी। सरकार जब चाहेगी, जहां चाहेगी, स्थान दिन समय सरकार बताएगी, हम तैयार हैं। ਪਲਵਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਾੜੀ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੇ ਦਾ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ 25 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੀ 2 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 1-2 ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਪੀਡੈਮੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਐਮਓ ਇੰਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਸ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।